आराध्य परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ जुगाचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य श्री चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार समस्त श्री चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज ओडिशा सत्संग भुवनेश्वर ई सत्संग 2047 दिन रे पदार्पण करने को जाउछि। धीरे धीरे ओडिशा सत्संग तार कलेवर वृद्धि करी चली। सुभाष भाई और तांको सहयोगी भाई मानकर अक्लांत प्रचेष्टा रे ए सत्संग आगे चली। बहु मनीष ए सत्संग रे उपकृत होउछंती। जहा हो उक्त सत्संगर वरिष्ठ परिचालक श्रीयुत सुभाष चंद्र साहू भाई तथा ऑनलाइन रे संयुक्त होइथिबा सह प्रतिनिधि वृंद अधर्य जाजक मंडली इष्टप्राण गुरुभ्रातागण भक्तिशाला मातृकूल तथा छोट छोट पिला समस्त को मोर यथामान्य रा प्रीति एवं जय गुरु। सुभाष भाई मत 7-8 दिन तले उक्त सत्संग रे संयुक्त हेबाको आग्रह प्रकाश करिथवारु मु निजको धन्य मनेगिरा संगे संगे तांकर तथा तांको परिवार समस्तंकर सार्विक मंगल कामना करी परम पितांकर श्री चरण रे प्रार्थना जणाउछि। आज सत्संग भोग निवेदन करछन जहा सुभाष भाई आगु कहउतिले श्री विजय कुमार जेना भाई एवं तांकर सहधर्मिणी सरोजिनी जेना सेमानकर नाती श्री आशीष कुमार जेना जन्मदिन उद्देश्य रे तांकर पितामाता अशोक कुमार जेना श्रीमती कल्पना जेना जाहो आशीष दीर्घजीवी हो परम पिता पथ अनुसरण करी पाठ पढ़ारे उन्नति लाभ करू पिता माता जेजे जेजेमा आशीर्वाद वहन करी तार चला पथ कुसुमित हो यह ही कामना करी मुझे परम पिता आकुल चरण प्रार्थना कर। आउ जने निवेदन भोग निवेदन करछंती श्री ब्रह्मानंद साहू भाई खुलना आनंदपुर केउझर तांकर ब्रदर इन लॉ श्री वासुदेव साहूकर आशु आरोग्य कामना करी सत्संग भोग निवेदन करिसंती। परम पिता तांकर स्वास्थ्य भलो हेबारे सहायता करंतु यह ही मोर तांको पाखरे प्रार्थना। आज भक्ति नैवेद्य अर्पण करिसंती भजन श्रीमती प्रतिमा पृष्टि भुवनेश्वर रु आ गुटे भजन श्री स्मरजीत सतपथी धर्मजाजक सत्संग विहार नयागढ़ रु आ गुटे भजन श्रीमती निरुपमा बेहरा नरसिंहपुर केन्द्रापड़ा रु आ गुटे भजन श्री महेश्वर नायक वासुदेवपुर भद्रकरु एवं कीर्तन परिवेशन करछंती श्री अनंत महाराणा धर्मजाजक एवं तांकर गुरु सत्संग विहार खोरदारु। एमानंकर भजन कीर्तन अत्यंत सुमधुर मनमुग्धकर हृदयस्पर्शी होईची। एही परि एमाने निज निजर सुमधुर कंठदान करी प्रत्येक गुरु भाई और माँ मानकर मनरे ठाकुरंकर भावादर्श को जाग्रत कराई निजे धन्य हेबा संगे संगे आम मान को इष्ट भाव भावित कराउथांतु प्रतिदिन यह ही मोर परम पिता पाखरे प्रार्थना। आज विषय वस्तु रखा जाइए नारी जीवन सार्थकता। जानी जहाँ दि चारि पद कहबी बोली भाबुची भूल थिले क्षमा करिवे। आज पर्यंत ईश्वरंकर प्रेरित पुरुषगणकर भावादर्श और आलोचना मु यह बुझी पारछि जे प्रभु श्री रामचंद्र श्रीकृष्ण बुद्ध जीशु मोहम्मद श्री चैतन्य श्री रामकृष्ण परमहंस देव आलोचना और भावादर्श मध्य नारी चरित्र नारी सतीत्व नारी शिक्षा विवाह सुप्रजनन बा यूजेनिक्स जेनेटिक्स उपरे एतेटा प्रांजल गभीरतम विज्ञान सम्मत कथा आलोकपात करी नाहंती जहा ये कलिर चरम जुगरे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आसी देई गले। ये सब विधि विधान बा विधातांकर अनुशासन ये सब को आमको मानि चलवा हेब जेते दिन आमे नारी और पुरुष होई आसुथिबा। एकथा मु कहबाकू जाउछि जे अन्य 7 जन पुरुषोत्तम माननकु ए सब कथा जणा नथिला एकथा नुहे सेमानकर आविर्भाव काल रे ए सबर एते हुए तो आवश्यकता नथिला। सेथि पई बोध हुए श्री श्री ठाकुर कहिले জানাটা পুরুষোত্তমদের কাছে না জানার মতো হয়ে থাকে বা জানাটা সম্বন্ধে তাদের কোনো অহংকার থাকে না বা জানাটাকে জাহির করার জন্য তারা অত ব্যস্ত হন না। এনভায়রনমেন্টাল ইম্পালস রিকুইজিশন এন্ড রিসিপ্টিভিটি বা পারিপার্শ্বিকের প্রেরণা প্রার্থনা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী যখন যতটুকু দেবার তা দেন। সাধারণ জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিরোধ থাকলেও থাকতে পারে
কিন্তু বিভিন্ন কালে আবির্ভূত পুরুষোত্তম গণের বাণীর মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না। যখন যেটুকু তারা ব্যক্ত করেন তার মধ্যেই পূর্ণতা ও অভ্রান্ততা থাকে। মঙ্গলাটা বোধহয় বুঝিপাରୁଥିବେ। এই যে କହିଲେ ଠାକୁର କହିଲେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟର ଇମ୍ପଲ୍ସ ରିକ୍ୱିଜିସନ ଆଣ୍ଡ ରିସିପ୍ଟିଭିଟି ବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ଦେବାର ତାହା ସେ ଦିଅନ୍ତି। କୋଉମାନେ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ 8 ଜଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ବୋଧ ହୁଏ ପୂର୍ବ ଅବତାର ପୁରୁଷ ଗଣଙ୍କର ସମୟରେ କାହାର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା ନଥିଲା ବା ହୋଇନି, ଏଣୁ ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡାକ୍ତର ଅଧ୍ୟାପକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ମ୍ୟାଜିସିଆନ ଆଦି ବହୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦିନକର ସତ୍ସଙ୍ଗର ତତ୍କାଳୀନ ରୀତିକାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିନେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ବହୁ ବିଦେଶାଗତ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଂରାଜୀରେ କିଛି କହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ঠাকুর কইলে, দেখ কেষ্টদা কি কয়, আমি মুখ্য মানুষ আবার আমি বলবো ইংরাজি। কিন্তু কেষ্টদা জানନ୍ତି ସେ ଠାକୁର ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବେ। ଦିନରେ ସେ ଠାକୁର ଦିନକର ସେ ଠାକୁର ପାଇଖାନା ଯାଉଥିଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେଷ୍ଟଦା ଡାକିଲେ, କେଷ୍ଟଦା লিখবে নাকি? কেষ্টদা খাতা কলম ধରି ଆସି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଲେ, the booming commotion of existence that rolls in the bosom of the beyond evolves into a thrilling rhyme and upheaves into a shooting becoming of the being with echoes that floats with an embodiment of energy that is logos, the word, the beginning. ক্ষুব্ধ সম্বেগে, তার ওড়িয়া অর্থ হଉଛି, ওড়িয়া না বাংলা অর্থ, ক্ষুব্ধ সম্বেগে অব্যক্তের বুকে দ্রুত ব্যঞ্জনায় বিঘূর্ণিত সত্তার উচ্ছ্বষ্ট বিচ্ছুরণ সম্বিদ্ধ সংঘাত কম্পিত ছন্দে ভাসমান শক্তি শরীরী প্রতিধ্বনি আদিবাদ সৃষ্টির প্রথম প্রগতি সুজন প্রগতির চলার সাথী ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଠାକୁର ଇଂରାଜୀ ଏତେ ବାଣୀ ଦେଲେ ଯେ ତାହା 9ଟା ଭଲ୍ୟୁମ ହୋଇଗଲା। ସେ ଇଂରାଜୀର ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଅନେକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରାୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡିଛି। ଅନେକ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଅଭିଧାନରେ ପାଇବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବା ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ବାଣୀ, ତାପରେ ସେ କହନ୍ତି ଏ ବାଣୀ ସବୁ ମୁଁ କୌଣସି ବହି ଦେଖି ପଢି ବା ଚିନ୍ତା କରି କହେ ନା, ଏ ସବୁ ବେଳେ ବେଳେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯାଏ। କେମିତି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଯେପରି ଆକାଶରେ ଉଡି ଯାଉଥାନ୍ତି ସେଇପରି ବାଣୀ ସବୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ କଲିଂ ବେଲ ବାଜିଲା ଭଳି ମୋ କାନରେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ କାହାକୁ ଡାକେ ଲେଖିବାକୁ। କେହି ଯଦି ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଲେଖିବାକୁ ନଥାଏ ତେବେ ତା ଆଉ ସ୍ମରଣରେ ଆସେ ନା, ସେ ଚାଲିଯାଏ। ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବା ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ବାଣୀ ଦେଲେ କିପରି? ତେବେ ସେ କି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, କଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଥିଲା? ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କେମିତି ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଦେବାର ସେ ଆମକୁ ଦେଇଗଲେ। ଆହୁରି ଅନେକ ରହିଗଲା ଯାହା ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିନେ, ତାହା ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ସେ ଦିଗରେ ଆଉ ବେଶୀ ଯାଉନି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ନାରୀ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାର ଅଛି ନାରୀ କାହାକୁ କହନ୍ତି ବା ନାରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ। ଠାକୁର କହିଲେ ନାରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନାରୟତି ଇତି ଯଶ ନାରୀ। ନାରୟତି ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଏ। ନାରୀ କାହାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଏ? ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଏ। ପୁରୁଷ ବହୁରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ ନାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁରେ ବିଭକ୍ତ ହବା ମାନେ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ସନ୍ତାନ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୁଣ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆବଶ୍ୟକ। ସିଏ କଣ କରନ୍ତି? ନାରୀ କଣ କଲା ନା ସେଗୁଡା ସବୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଲା। ପୁରୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାହା ହିଁ ନାରୀକୁ କରିବାକୁ ପଡେ, ତେବେ ଯାଇ ସେ ନାରୀ। ଆଜିକାଲି ନାରୀ ପ୍ରଗତିର କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, ନାନା ଯୋଜନା ତିଆରି କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନାରୀ କଣ, ତାର ବାସ୍ତବ କର୍ମ କଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନଭିଜ୍ଞ। ହାଭଲକ ଏଲିସ୍ କହିଛନ୍ତି, nature has so constituted woman that her creative power and yearning center primarily on the forming of a child, and so long as woman is woman it must remain so। ପ୍ରକୃତି ନାରୀକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ତାହାର ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ଶକ୍ତି
ଏବଂ ପ୍ରାଣର ଐକାନ୍ତିକ ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରଧାନତଃ ସନ୍ତାନ ଗଠନରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। ଯେତେ ଦିନ ନାରୀ ନାରୀ ଥିବ ଏହା ସେପରି ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପୁଣି ନାରୀକୁ ମାଟି ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ମାଟିର କାମ ବୀଜକୁ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବାରେ। ମାଟି ତାହାର ପ୍ରାପ୍ତ ବୀଜକୁ ପୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେପରି ଗଛ ବା ତାର ଫଳର ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଣି ନେଇ ନିଜର ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ତୋଳେ, ତାହା ଫଳରେ ବୀଜକୁ ଏହିପରି ପୁଷ୍ଟି ଦିଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ୱସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ବର୍ଦ୍ଧନକ୍ଷମ ଗଛର ଚାରା ଗଛ ଜନ୍ମେ। ଆଉ ଏହା ମାଟିର ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ଜୀବ ଜଗତରେ ନାରୀ ସେହିପରି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମାତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ନାରୀର ସାର୍ଥକତା। ଯେଉଁମାନେ ମାତୃତ୍ୱକୁ ଖର୍ବ କରି ନାରୀତ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସର୍ବନାଶୀ। ନାରୀ ମାତୃତ୍ୱକୁ ଯେତେ ଖର୍ବ କରେ ନାରୀତ୍ୱ ତାହା ଭିତରେ ସେତେ ବରଂ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ତାହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଗୋଟାଏ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ତାହା ପାଏ ନା, ହୁଏ ନା, କଦାପି ପାଇପାରେ ନା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତାହାର ସହଜାତ ପୁରୁଷ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଉପାୟନ୍ତର ହିଁ ନଥାଏ। ସେମାନେ ସମାଜ ଓ ଜାତିରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବା ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅପୁଷ୍ଟିକର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ମାତ୍ର। ଜର୍ମାନର ଦାର୍ଶନିକ ଜେ ସାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ନାରୀ ବିବାହ ଓ ମାତୃତ୍ୱକୁ ହୀନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଦୋଷ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ। ସେମାନେ ହୀନ ହୁଅନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଭଳି ଆସକ୍ତି ବିଳାସିତା ଓ ଆଡମ୍ବର ପ୍ରିୟତାରେ ଝୁଙ୍କି ହୁଅନ୍ତି। ପୁରୁଷକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଓ ତାହା ଉପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଆଧିପତ୍ୟ କରିବାକୁ ରୁଚି ଜନ୍ମେ। ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ଧତା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖ ଭୋଗରେ ଐକାନ୍ତିକ ଆସକ୍ତି ଦେଖାଦିଏ। ଆହୁରି ବହୁ ଦୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ନାରୀର ଜନନୀତ୍ୱର କଥା ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷାର ପଥରେ ଚାଳିତ ହୁଏ। ନାନା ପ୍ରକାର ଚାହିଦା ତା ଭିତରେ ଅତିଶୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠେ। ନାନା ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରି ପୁରୁଷ ନିରପେକ୍ଷତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ସୁଲଭ ଚରିତ୍ରର ଅନୁକରଣରେ ଅଶେଷ ବ୍ୟର୍ଥତା ନେଇ ଆସେ। ବହୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କଳ୍ପନା ପରାୟଣ ହୋଇ ସର୍ବଦା ସେଗୁଡ଼ିକର ସାର୍ଥକତା ଆଶା କରେ କିନ୍ତୁ ପାଏ ନା। ଏଟା ଜେ ସାଲ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରୀକୁ ମାତୃତ୍ୱର ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର। ମାତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରିବା ଦରକାର। ପୁରୁଷର ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସାରିଣୀ ହେବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷର ମନର ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ବା ନିଜ ଭିତରେ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବା। ପୁରୁଷ ଯାହା ଯାହା ଚାହେଁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖୁସି ହୁଏ, ତୃପ୍ତ ହୁଏ, ପୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ କରିବା। ଯାହା ଚାହେଁ ନା, ଯେଉଁଥିରେ ଖୁସି ହୁଏ ନା, ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନା, ତାହା ନ କରିବା। ଏପରି କଥା ଭାଷା କରିବା, ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏପରି ଆଚରଣ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ପୁରୁଷ ଖୁସି ରହେ। ପୁରୁଷର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ କରିବା। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରେ, ଯେପରି ବେଶ ପରିପାଟି ପସନ୍ଦ କରେ, ଯେପରି ଘରର ଚଳନୀକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ସେହିପରି ଚଳିବା। ସର୍ବାଗ୍ରେ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଚାଲି ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖି ତୃପ୍ତି ଦେଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୃପ୍ତି ଦେବା। ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସତ୍ନାମ ପାଇ ତାର ମନନ ସ୍ମରଣ ଚିନ୍ତନ ଦରକାର। ଭୋରୁ ଉଠି ଅନ୍ତତଃ ଅଧଘଣ୍ଟା ଜପ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରି ବାମ ହାତ ଘୋଡ଼ାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଓ ଆବେଗ ଯେପରି ବଢିଯିବ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଓ ତାର ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଓ ଆବେଗ ବଢିଯିବ। ଆମର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଓ ଚାହିଦା ସେଠାରେ ଗୌଣ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ନାରୀ ସେ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଦେବ ସନ୍ତାନ ଆନୟନ କରିପାରିବ। ପୁରୁଷକୁ ବହୁରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ କରି ବା ବୃଦ୍ଧି କରାଇ ପାରିବ ଏବଂ ନାରୀ ଏଇଠାରେ ତାର ସାର୍ଥକତା ହାସଲ କରିପାରିବ। ଏସବୁ ନକରି ଯେ ନାରୀ ନିଜର ଖିଆଲ ଖୁସି ଇଚ୍ଛା ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେ କଦାପି ସାର୍ଥକ ନାରୀତ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ବା ଜନନୀତ୍ୱକୁ ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଗୁଣକୁ ଅବମାନନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷର ଇଚ୍ଛା ଚାହିଦା ପସନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବ ନା, ସେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ରୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ବୃତ୍ତି ମାନେ ନାରୀ ପଛରେ ଗୋଡେଇବେ। ନାରୀ ଆଉ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭୂତ ନ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାରେ ଅଭିଭୂତ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ନାରୀ ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହେବ, ଯାହା ଶ୍ରୀ ବଡମା କରି ଦେଖାଇ ଦେଇ ଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବଡମାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ କହିଥିଲେ, তোমার ভগবানকে সদা হৃদয় রেখো, নাম ভুলো না কখনো,
तुमर भगवान को सदा हृदय रख नाम भूल ना केतेबेले बड़ मांकर सान भौणी सान मा सर्वमंगला देवी काजल तांकर मातृदेवी कहिसंती दीदी दीदी की मानुष कई ना तो मानुषের সাথে তো তুলনা চলে না মানুষকে নিজের বলে কিছুই না রেখে বড় বা বিরাটের অস্তিত্বে আপনাকে মিলিয়ে এতটা বিশাল হতে পারে কি এমন কুলহারা দিশাহারা আপনহারা দিদি দিদি কোন মଣିষ কাহি না তো মଣିষ সହିତ ତାଙ୍କର ତୁଳନା ଚଳେ ନା ମଣିଷ କଣ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନ ରଖି ବଡ ବା ବିରାଟଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ନିଜକୁ ମିଳେଇ ଏତଟା ବିଶାଳ ହୋଇପାରେ କି ଏପରି କୁଳହରା ଦିଗହରା ନିଜହରା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସାନ ଭାଇ प्रभाष चंद्र चक्रवर्ती स्त्री नवविवाहिता स्त्री सुकुमारी देवी शाशु घरक आसी निजर बड़दा को बड़मा को देखी कही मनीषर स्वभाव कौन एपरी हुए एते निरलस एते सेवापटु एते कष्ट सहिष्णु पुणी सदा प्रसन्न किपरि ये लोक मानवी होई पारे स्वयं लक्ष्मी विराजमान करछंती कि माँ लक्ष्मी को आमे देखिने किंतु तांकर लक्ष्मी व्रत माणवसा लक्ष्मी पांचाली पढ़ू श्री बड़ मां चरित्र चलनी देखी जानी हैला प्रकृत लक्ष्मी माँ हेबा हेले नारीर चलनी किपरि हेबा दरकार ताहा से निजे आचरण कर देखै गले एणिकी आमर करिबा कथा काहे केही कहइबो नै जे से भगवान थले एटा से ठीक तबे से मनीष आसी देखै देले एटा करि हबो एटा संभव मनीष पक्षरे तेणु श्री ठाकुर निज सहधर्मी स्त्री को कहि गले तुमे स्वर्गर देवी स्निग्ध शांत सुचि सुंदर तमो नासी सुधा हासी शशधर अमृत दाने करिल अमर नुह नुह तुम मानवी जीवन जन्म सार्थक मागो तुमर चरण सेवी तुमे स्वर्गर देवी तेणु नारीर सार्थकता एठारे श्री श्री ठाकुर कहले नारी से ही बा ताहा ही जहाँ धारण करे और बुद्धि प्राप्त करे यही धारण पुष्ट करिबार ही नारीर नारीत्व प्रकृति रे देखिया को पाऊ एपरी कौनसी बीज नहीं जहा आश्रय न पाई पोषण और पुष्टिर अभाव सत्वे मध्य परिस्फुट होईछि आंभे माने आश्रय धारण पुष्ट एवं पोषण देवार प्रकृति केवल नारी ठारे मुखर होई उठिथिबार देखिबा को पाऊ तेणु नारी को माटी सहित तुलना करा होईछि कारण माटीर विशेष वैशिष्ट्य है धारण करवा पोषण देवा एवं उद्गत बा विकसित करी तोलिबा तेणु जहा अर्थात जो सत्तार वैशिष्ट्य बा गुण सेपरी धारण करी वृद्धि कराइबा ताहाको कहले ताहाको नारी कहले बोधे भूल हब नाही आ सुनिछि नारी कथार निष्पन्न होइछि नारी शब्द अर्थ न आकार दीर्घई र दीर्घईकार किंतु एठारे नारी धातु होछि न आकार र हर्षईकार नारी धातुर अर्थ होछि वृद्धि प्राप्त हेबा एठारे प्रश्न उठी पारे ताले नारी और पुरुष मध्य पार्थक्य कोठी श्री ठाकुर कहले नारी वृद्धि प्राप्त कराए पुरुष मध्य वृद्धि पाए जेपरी गोटे माटी अन्यटी बीज गोटे सक्रिय अन्यटी निष्क्रिय गोटे चरिष्णु आ गोटे श्राष्णु तेणु जने पॉजिटिव और आउ जने नेगेटिव पुरुष तार सम विपरीत सत्ता निकटरे पुरुष एवं नारी मध्य तार सम विपरीत सत्ता निकटरे नारी पुरुष चाहे नारी ठारे विश्राम करने को नारी चाहे पुरुष को सुस्थ करने को स्वस्थ करने को वृद्धि प्राप्त करने को कारण जनकर जहा नहीं अन्य जनकर ताहा अछि दुई जन होई दुई जन को परिपूर्ण करंती और नारी जो ठारे तार ए आदिम स्वभाव को व्याहत करिछि सेठारे से तार व्यर्थतार आलिंगन रे विध्वस्त विव्रत विकृत होइछि और नारीर नारीत्व ठारे एथिरे सार्थक हुए और ताहार पोषण ताहार वृद्धि ताहार चिंतारे पुरुष को एपरि भाव पुष्ट करी तार नारीत्वर सार्थकता आ पुरुष नारी निकट एपरि पाई दुनियाटा को एपरि सेवा करी जर मुकुट मुंडर नहीं तार नारीर सम्मुखीन होई ताहा द्वारा संवर्धित हुए यह ही पुरुषर सार्थकता नारी शब्दर अर्थ इंग्राजी अर्थ ओमैन ओमैन डब्ल्यू अर्थ वाइज बा विज्ञ ओ माने ओबीडिएंट बा आज्ञाधीन एम एम माने मोरालिटी बा नैतिकता बा नीति नियम मानिक चलवा कथा ए रे होची एबिलिटी माने दक्षता सबु दिगरे नारीर दक्षता एन माने नोबेलिटी बा उदारता महानता तेणु नारी होची विज्ञ आज्ञाधीन नीति नियम मानि चलवा लोक तापर बहु दक्षता अछि उदारता अछि महानता अछि तेणु रस्किन कहछंती
जनकर जहा नाही अन्य जनकर ता अछि दुई जन ही दुई जन को परिपूर्ण करंती each has what the other has not each complements the other and is completed by other खरा तातीरे लोके जेपरी छायार अभिलाष हुअंती शोष हेले मनीष जेपरी पानी चाहे भोक हेले मनीष जेपरी खाइबा को खोजे छोट पिला जेपरी माँ को खोजे माँ जेपरी शिशु पिला को खोजे नारी सेहीपरी पुरुष को पुरुष मध्य सेहीपरी नारी को खोजे या सृष्टिर नियम उभय उभय को पाइबा परे अर्थात विवाह बंधन आबद्ध होगा परे मनोमालिन्य डिभोर्स विवाह विच्छेद आत्माहुति आत्महत्या पुरुष नारी को नारी पुरुष को हत्या करे कहीं उभय उभय खोजती चाहती तेबे ए सब हेबार कारणटा कौन यार कारण मु जहाँ भावे सेमानक मध्य सिमेटिंग फैक्टर न थाए दुई जनकर मृत्यु पर्यंत बांधी रखिया पाई गुरु पुरुषोत्तम न थांती थिले मध्य तांका आदेश निर्देश रे अवहेला थिले सेमाने तांको सहित भल भाव रे बांधी होई न थांती दुईटी इटा को जोड़िया पाई जपरी सिमेंट बालेर आवश्यक से भी पुरुष और नारी को जोड़िया पाई दीक्षा ग्रहण नाम मनन इष्टबुद्धि प्रेरणा रूपी सिमेंट बाली गोड़ी रड आवश्यक तेबे से बंधन सुदृढ़ हेबो तेबे जाई उभय उभय को खोजिबे चाहिबा बा सार्थक हेबा जहां सहित बांधी हेउ बा तेणु तांको पई हमर दरकार वर्क एंड एक्टिविटीज ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी तांको पई जहां सहित जे बांधी हुए ता पई दरकार ता पई कर्म एवं ता पई सक्रियता ता पई कर्तव्य एवं तार दायित्व रहिबो ही रहिबो नचेत आमे कठारे बांधी होइने अन्य काठारे बांधी होइछ से बंधन तो छिड़ी जीव ही जीव विवाह परे पुरुष मागिला नारी प्रणय तार सुजोग ने नारी पुरुष ठार धन संपत्ति सुना गहना कार टीवी फ्रिज वाशिंग मशीन मागी चलला पुरुष ता पूर्ण कर चलला प्रणय पाइबा आशारे फल उभय धर्म विच्युत हो विपद को डाकी आनी डाकिक तेणु श्री ठाकुर बाणीदे पुरुष मागे नारी प्रणय नारी मागे टंका एपरी भाव में चली जगत बंचा बढ़िया फांका पुरुष नारी को प्रणय मागिबार नुहे नारी पुरुष को प्रणय मागिबार नुहे तेणु श्री ठाकुर बाणीदे स्त्री जदि न देखाए जो काम कामनार उच्छल काम भाव रखना मन रहिब स्नायु स्वच्छल स्त्रीर विराग कमाइबा को जाई कामासक्त हेबुनी शिशु हेले खिन्न हेब तू मध्य भल रहिबुनी ठाकुर कहते इष्ट निशारे छुटिले पुरुष प्रज्ञा अनुपमा स्वामी निशारे छुटिले नारी श्रेष्ठ पिलार माँ यह आमर दरकार कि ना एबे कौन है नारी निशारे छुटिले पुरुष वृत्ति अनुपमा टंका निशारे छुटिले नारी नष्ट पिलार माँ एटा मो कथा आज ताहा ही घटुची अनेक नारी आजिकल कहती आम पुरुष जे समान आम पाठ पढ़ी बड़ बड़ डिग्री हासिल करी बहु ज्ञान अधिकारी होचे बड़ बड़ चाकरी करी भल पैसा कमाउछु जीन पैंट सार्ट पिंधि चलुछु पुरुष माने ताही करुछंती आमे पायलट होउछु डिफेन्स रे चाकरी करुछु महाकाश दान रे ग्रह ग्रहांतर बुलुछु राजनीति करुछु प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदि केते कोन पुरुषक समकक्ष होई कार्य करुछु तेणु तो आमे पुरुष सहित समान ता होई पारे सेटा हेई पारे किंतु पुरुष पुरुष गुण रे श्रेष्ठ नारी नारी गुण रे श्रेष्ठ सेठारे श्रेष्ठत्वर समान होई पारंती समान होई पारे किंतु गोटे रकम आउ गोटे रकम होई पारे ना मिश्री 1 किलो चीनी 1 किलो किंतु मिश्री मिश्री चीनी चीनी पुणी मिश्री 1 किलो काठ 1 किलो होई पारे पॉजिटिव 1 किलो नेगेटिव 1 किलो होई पारे गोटे झियो आ गोटे पुओ समान 50 किलो होई पारंती किंतु प्रकृति समान हेबनी दंडी पाली रे एक पटरे किलिकिया बटकरा रखा जाए छोटियाटे अपर पटरे 1 किलो तुला रखा गला उभयकर मानस समान 1 किलो किंतु उभयकर गुण और प्रकृति समान बा परिमाण मध्य समान हेबो नाही बेश पोशाक समान होई पारे खाइबा पीबार समान होई पारे सरकारी दफ्तर चाकरी समान होई पारे डिग्री डिप्लोमा समान होई पारे किंतु नारी रो जो 8टी वैशिष्ट बा गुण अछि से गुण गुड़िक सब समान होई पारिबो नाही से 8टी गुण होछि निष्ठा धर्म सेवा शुश्रूषा साहाय्य संरक्षण प्रेरणा दिग दे नारी जेतटा करि पारिबो पुरुष ता पारिबो नाही नारी सर्विस करी 8 मास छुट्टी पाई पारिबो पुरुष को ता मिलिबो नाही पुणी पुरुष जेते कर्म करि पारिबो नारी सेटा पारिबो नाही कारण पुरुषर कर्म करिवार शक्ति अधिक सेहिति पई नारी जदि पुरुषर छंदानुवर्ती न हुए ताहेले से निजको स्वमान रे तिष्ठि रखि पारिबो नाही पुणी यही मान ही किंतु तार प्रकृत पक्षरे मान अर्थात ओजन बा वैशिष्ट बा गुण पुणी यही जे पॉजिटिव नेगेटिव स्तासुन चरिष्णु यही विपरीत धर्मित्व जदि न थाए
ताहले उपभोग बोली किछि रहिबो नै भाई चिंता करी देखंतु सुख अछि दुख अछि उच्च अछि नीच अछि भल अछि मंद अछि आलोक अछि अंधकार अछि ठंडा अछि गरम अछि उपभोग मध्य अछि पारस्परिकता परस्पर परस्पर खुशी करी आउरी खुशी होई उठन आमे जदि केवल भल चाहे मंद नथो मंद को बुझी परिबेनी बा मंद चाहे भल नथो मंद भल को मध्य बुझी परिबेनी आलोक अछि अंधकार नै आमे आलोक को बुझी परिबा नै कि अंधकार अछि केवल आलोक नै ताकू मध्य बुझी परिबा नै सुख अछि दुख नै सुखटा केवल बुझिबा दुखटा कि जानि परिबेनी दुख थले सुख को जानि परिबा एइबळी परस्पर परस्पर खुशी करी आउरी खुशी होई उठन नारीर शरीर गठन मस्तिष्क नारी भली पुरुषर शरीर गठन और मस्तिष्क पुरुष भली जनकर अनुप्रक आउ जणे एथिरे छोट बड़ श्रेष्ठ कनिष्ठ नाही भाई नारी जदि पुरुष हेबाक चाहे तेबे गोलमाल पुरुषर अछि फुलफिलिंग कैपेसिटी बा परिपूर्ण क्षमता नारीर मध्य सेहिपर अछि कन्सीविंग कैपेसिटी धारण क्षमता और रिसीविंग कैपेसिटी बा ग्रहण क्षमता पुरुषर सेटा नाही सृजन प्रकृति रे नारी और पुरुषर शारीरिक मानसिक संगठन रे पार्थक्य अछि जनकर सह्य शक्ति कर्म दक्षता और मानि नवार बुद्धि अन्य जनक सहित समान नुहे विज्ञान माने कहती देह तत्व दिग दे विचार कले पुरुषर मगजरे लिसिथिन जातीय पदार्थ अधिक पाइबा को मिले आउ नारी मगजरे कैपेलिन और फस्फरस जातीय पदार्थ अधिक पाइबा को मिले ए पदार्थ दुईटी पाई नारीर ग्रहण क्षमता और सांसारिक बुद्धि सह्य शक्ति कर्म दक्षता मानि नेबार बुद्धि स्वाभाविक भाव पुरुष ठार बेसी एणु केही कहा सहित समान नुहति निजे निज पाखरे श्रेष्ठ नारीर वैशिष्ट्य रे नारी प्रधान पुरुषर वैशिष्ट्य रे पुरुष प्रधान तेणु से ठाकुर कहती नारी पुरुष अपेक्षा सक्षम भी नुहति अक्षम भी नुह पुरुष पुरुष नारी नारी एमान भितर कौन सी कंपैरिजन बा तुलना चले ना नारीर वैशिष्ट्य रे नारी प्रधान पुरुषर वैशिष्ट्य रे पुरुष प्रधान आमर जीए साल तो आगुरी कही मुझे आपण आजिकाली नारी स्वाधीनता पर विशेष जोर दिया श्री ठाकुर कहती हाँ नारी स्वाधीनता निश्चय अच्छी ता भली करी स्वाधीनता माने स्वर अधीनता स्व अधीनता माने स्वाधीनता नारीर स्वाधीनता माने गोटे स्व माने नारीर सर्वस्व जी तार अधीन होइकी रहिबा छाड़ू सेपटे मुझे जाऊनी से बहुत समय लगे स्वाधीनता माने गोटाए संसार अधीन होई संसार समस्त भल पाई सेवा दे शुश्रूषा करी दुख सही समस्त आपणार करी जो आधिपत्य और स्वाधीनता अर्जन ता मध्य तो नारी स्वाधीनतार मर्म ही अच्छी अर्थात से जेतेबेले निजर कर्म और गुण द्वारा समस्त आपणार करी नब समस्ते सेतेबेले ता ऊपर निर्भर करिवे घरर सब काम रे ताकू पचारी ता परामर्श अनुसार सब किछि करिवे आजकल दुनिया जहाँ घटुची जेपरी श्री श्री ठाकुर पितृदेव शिवचंद्र चक्रवर्ती श्री श्री बर्मा को पचारि परामर्श कर संसार अनेक कर्म करुले आम घर मान अनेक संसार अच्छी श्री श्री ठाकुर नारी स्वाधीनता कहले कोऑपरेटिव इंटरडिपेंडेंट सर्विसेबल रन ऑफ लाइफ इज लिबर्टी सहयोगी परस्पर निर्भरशील सेवा प्राण जीवन गति हेउची स्वाधीनता नारी भीतर ये जो वृद्धि प्राप्त करार शक्ति अच्छी ता अन्य कहाठारे नाही से होची क्रिएटिव पावर बा सृष्टिकारिणी शक्ति तेणु विश्व स्रष्टा विधाता से श्री ठाकुर कहले स्त्री लोक गुड़ी को शक्तिर अवतार बोली खूब मान्य करने हुए से खूब भल पाइबा हुए खूब भक्ति करने हुए से जदि धर्म धर्म प्राण हुंती तेबे सारा जगत धर्म प्राण हो उठिबो एई धर्म प्राण फल तुम संसार श्री और उन्नति आड़ अग्रसर होई रोग शोक दारिद्र दुर्दशा क्रमे क्रमे अपसरी जीव ठाकुर जो संसार स्त्री स्वामी को आत्मसभामुखी करे से मृत्युर सहयात्री आउ जे स्त्री स्वामी को आदर्श अनुप्राणित करी विश्व सेवार तत्पर कर तले तांकर स्वामी ठारे नारायण आविर्भाव घटे ये बड़मा कही मनुष्य संहितार अच्छी अर्ध भार्या मनुष्य भार्या श्रेष्ठतम सखा भार्या मूल त्रिवर्ग से भार्या मूल तरीश्रुति पुरुषर अर्धे होती नारी पुणी नारी पुरुषर श्रेष्ठतम सखा पुणी नारी पुरुषर तीन वर्गर बा धर्म अर्थ कामर मूल अटे धर्म कार्य अर्थ उपार्जन काम लालसा चरितार्थ करिबारे नारी सहायता करे पुणी मोक्ष प्राप्ति सहायता करे नारी काम जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जत्र मनु संहितार अछि न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया जोठारे नारी माने सम्मानिता हुअन्ति सेठारे देवतांकर आविर्भाव घटे जोठी से सम्मानिता हुअन्ति नाही सेठारे बहु कर्म व्यर्थ हुए निष्फल हो जाए
ଯାହା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା। ଶୋଚନ୍ତି ଜାମେ ଯତ୍ର ବିନଶ୍ୟାନ୍ତୁ ତତ୍କୁଳଂ ନ ଶୋଚନ୍ତି ଯତ୍ରେ ତା ବର୍ଦ୍ଧତେ ତଦ୍ଦିଶପତା। ମନୁ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ କୂଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି ସେହି କୂଳ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ ପାଏ। ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ନ କରନ୍ତି ସେଇ କୂଳ ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କାରଣ ନାରୀ ପାଖରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଶକ୍ତିଟା ଅଛି, ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ମନୁ ସଂହିତା କହୁଛି ନାରୀ ସବୁବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ଏଣୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ପୁରୁଷ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। ଦକ୍ଷ ସଂହିତାରେ ଅଛି କେଳା ଯେପରି ଗର୍ତ୍ତରୁ ବଳପୂର୍ବକ ସାପକୁ ଟାଣି ବାହାର କରି ତାହାକୁ ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରେ, ସେହିପରି ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପତିକୁ ଘୋର ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାହା ସହିତ ସହର୍ଷରେ ଦିନ ଯାପନ କରିବା ଦରକାର। ରସ୍କେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁରୁଷର ମୁକ୍ତି ବୋଲି ଯଦି କିଛି କେବେ ହୋଇଥାଏ ତାହା ନାରୀର ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ଧର୍ମ ବଳରେ। ଯେଉଁଠାରେ ତାହାର ଅଭାବ ସେଠାରେ ପୁରୁଷର ମୁକ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ନାରୀ ହିଁ ପୁରୁଷକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରେ, ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଏବଂ ଚଳାଏ। ନାରୀ ତାହାକୁ ଧ୍ୱଂସର ନରକରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ହତାଶ ହୋଇ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବିପଦଗାମୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ନାରୀ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରେ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଏଣୁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ନାରୀର ସାର୍ଥକତା ଏଇଠାରେ। ଏହା ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାରୀର ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିପାରେ କିନା ସନ୍ଦେହ। ବହୁ ଆମେ ମାନେ ସୁଖର ସଂସାର କରି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ଆନନ୍ଦ ଆସିଛି ନନ୍ଦ ଧାତୁର ଅର୍ଥାତ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବା। ସଂସାର ସୁଖର ହୁଏ ରମଣୀରେ ଗୁଣେ, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତି ଯଦି ମିଳେ ତାର ସନେ। ଯାହା ହଉ ବହୁ ସମୟ ନେଇଗଲି, କ୍ଷମା କରିବେ। ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାରେ ଯଦି ସହାୟକ ହୁଏ ସେଥିରେ ପରମ ପିତା ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ଆଜିର ଯାହା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ନାରୀ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ସହିତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, SPR ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ସାଲେପୁର, ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ସାଲେପୁର କଟକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖେ ତ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଧରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା? ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଆମେ ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବେଶ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧି ବିଧାନ ଅଛି ତାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯେ ନାରୀ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ଆମେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ସଦାସର୍ବଦା ପୂଜନୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପୂଜନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ନାରୀ ସମ୍ମାନିତ ହୁଏ ସେଠାରେ ଦେବତା ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ନାରୀର ଭୂମିକା ଏବଂ ତାର ଜୀବନର ସାର୍ଥକତାକୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି। ଆଜିର ନାରୀ କେବଳ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ତଳେ ନାରୀ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତ ଅନେକ କଥା ନାରୀ ନୀତି ନାରୀ ପଥେ ଦେବୀସୁକ୍ତ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ତ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ନାରୀର ମିନିମମ୍ ଜେନେରାଲ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ କ'ଣ ରହିଛି? ମାତୃତ୍ୱର ଗୌରବ ଓ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଜନନୀ। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ନାରୀର ଭୂମିକା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ମାତୃତ୍ୱ କେବଳ ଏକ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ଏହା ତ୍ୟାଗ, ସ୍ନେହ, ମମତାର ଚରମ ସୀମା। ସନ୍ତାନ ଗଠନ। ଏକ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ତାକୁ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସାଧୁତାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ମଧ୍ୟରେ ନାରୀ ଜୀବନର ଏକ ବଡ଼ ସାର୍ଥକତା ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ମା ହିଁ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ତାର ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସନ୍ତାନ ଦେଶ ଓ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ। ପରିବାରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଓ ସଂସ୍କାର ବାହକ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁସଂସ୍କୃତ ପରିବାର ଗଠନରେ ନାରୀର ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ। ଜଣେ ଝିଅ, ଭଉଣୀ, ପତ୍ନୀ ଏବଂ ମା ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକତ୍ର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା। ପରିବାରର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ତ ଜୀବନକୁ
ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଥକ କରେ। ଶିକ୍ଷା ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ନାରୀ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରେ। ନିଜର ପରିଚୟ କେବଳ କାହାର ଝିଅ ବା କାହାର ପତ୍ନୀ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ବଳରେ ସମାଜରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଜିର ନାରୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, କି ଆଉ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନାରୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ନା ପାରିବାରିକର ଯାହା କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ କରେ। ସମାଜ ଗଠନ ଓ ନେତୃତ୍ୱ। ଇତିହାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀମାନେ ସମାଜ ଗଠନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ମା ରମାଦେବୀ, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ଧରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ମା ମାନେ, ଯେ କି ଆଜିର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ। ରାଜନୀତି, ପ୍ରଶାସନ, ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ନିଜର ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖାଇ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର। ସମାଜରେ ଥିବା କୁସଂସ୍କାର, ଯୌତିକ ପ୍ରଥା ଏବଂ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ରକ୍ଷା କରିବାରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଧର୍ମର ରକ୍ଷା। ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ଓଷା ବ୍ରତ, ଯେପରିକି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ମାଣବସା, ଗୁରୁବାର, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପଛରେ ନାରୀ ହିଁ ଥାଏ। ସେ ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ଓ ଉପବାସ କରେ। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତା, ପୁରାଣ ଓ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୈତିକତା ଏବଂ ମାନବିକତାର ବିକାଶ କରାଇବା ନାରୀର ଏକ ମହତ୍ଵ ଗୁଣ। ସହାନୁଭୂତି, କରୁଣା ଓ ସେବା ମନୋଭାବ। ନାରୀର ହୃଦୟ କୋମଳ ଏବଂ ସେବା ମନୋଭାବ ଭାବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। ପରୋପକାର। କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଅସହାୟ, ରୋଗୀ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରି ନାରୀ ପରମ ସୁଖ ପାଇଥାଏ। ଭାବନାତ୍ମକ ଶକ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ଭାବି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ସହଜାତ ଗୁଣ ନାରୀ ପାଖରେ ଥାଏ, ତାହା ତାର ଜୀବନକୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କରିଥାଏ ବା ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାର ନ ମାନି ଆଗକୁ ବଢେ। ନାରୀ ଜୀବନର ଅନେକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ। ବହୁମୁଖୀ ଭୂମିକା ବା ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ। ଆଜିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉଭୟ ଘର ଓ ବାହାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଦୁଇଟି ଜାଗାର ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ତୁଳନ ଓ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଏବଂ ସଫଳ ହେବା ତାର ସାର୍ଥକତାର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲଢ଼େଇ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ନାରୀକୁ ପ୍ରକୃତ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ନାରୀ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା କେବଳ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସୀମା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ବ୍ୟାପକ ଧାରଣା। ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ, ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପରିବାର ଓ ସମାଜକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ନାରୀର ସାର୍ଥକତା ହିଁ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ଓ ସାର୍ଥକତା। ଏଣୁ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଇଏକୁ ବେଶ କରି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାରୀ ନୀତିରେ 180ଟି ବାଣୀ, ଦେବୀ ସୂକ୍ତରେ 150ଟି ବାଣୀ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନାରୀର ପଥରେ ବି ଅନେକ କଥା ବେଶ କରିକି ଲେଖାଯାଇଛି। ନାରୀର ଜୀବନ କ'ଣ ହବା ଦରକାର। ଦାଦା ତ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷ କେବେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ସମାନ ଓଜନ ହେଇପାରନ୍ତି, ସମାନ ରଙ୍ଗ ହେଇପାରନ୍ତି, ସମାନ ଜାତି ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ନାରୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଲଗା, ପୁରୁଷର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଲଗା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଆମେ ନାରୀଟିଏ ହେଲେ ସେ ସବୁ ଦୁହିତା, ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତର ଭଲ ନାରୀଟିଏ, ସେ ବାପା ମାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିବ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିବ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିବ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିବ ଏବଂ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ତାହା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନୀ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ନାରୀ ନୀତିରେ, ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଚାଲିଛେ। କାରଣ କ'ଣ ନା ପରମପିତା ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଭଳି ନାରୀ ନୀତିରେ ଅନେକ ନାରୀ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଅନେକ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କେହି ଆଜିକାଲି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଆମକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି, ବିବାହ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଧି ରହିଛି, ବୟସର ତାରତମ୍ୟତା ରହିଛି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଆମର ଯାହା ଯାହା ବିଧି ରହିକି ବିବାହ କରିବା କଥା, ଆମର ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ
ବା ଏଠି ପିତାମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ରହୁଛି। ନାରୀଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆଗକୁ ନେବା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନେବା, କେଉଁଭଳି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, କେଉଁଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ତ କୌଣସି ଥରେ ନାହିଁ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢୁଛୁ, ଆମେ ବୁଧେଇ ଓଷା କରୁଛୁ, ଆମେ ବ୍ରତ ଉପବାସ ପାଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ ପଢୁଛୁ ସତ ପାଟିରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧି କରୁନୁ। ସେ ଯାହା ଯାହା ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ବାସ୍ତବାୟିତ କରୁନାହୁଁ। କିଏ ହୁଏତ 5% 2% ମାନୁଥିବେ, କିଏ 10%, କିଏ ଆଜିକାଲି 50% ମାନିବା ଭଳିଆ ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ, ଜାଣୁଥିଲୁ, ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲୁ, ବ୍ରତ କରୁଥିଲୁ, ଉପବାସ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ନାରୀର ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକତା ଆସୁନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଠିକ୍ ପରମ ପୁରୁଷକୁ ଧରି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଧିବିଧାନ ଧରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନ ଇଚ୍ଛା ନୀତିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକତା ଆସିବ ନା ଜୀବନରେ ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଳିଯୁଗରେ ନର ରୂପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆଜି ସେଇ ନାରୀ ନୀତି ପୁସ୍ତକରେ ସବୁକିଛି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ନାରୀଟେ ହେବ କିପରି, ଚଳିବ କିପରି, ଆଉ ଚାଲିବ କିପରି, ପିନ୍ଧିବ କିପରି, ଖାଇବ କିପରି, ଆଉ ତା ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକତା ପାଇବ କିପରି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁକିଛି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ନାରୀର ନୀତିରେ, ନାରୀର ପଥରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ତ ନା ସ୍କୁଲରେ, ନା କଲେଜରେ, ନା ଘରେ କେସବୁ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ମାଆମାନଙ୍କର ସେଇଭଳି ଚରିତ୍ର ନାହିଁ। ଆଉ ସେଭଳି ମାଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେଭଳି ନାରୀ ଝିଅମାନେ ଆସିବେ, ଜନ୍ମ ନେବେ କିପରି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ବାହ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଖିଠାର ମାରି ଖାଲି ପୂଜା ଓଷା ବ୍ରତ କରିବା, ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବା ଏବଂ ଅନେକ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିବା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ମଜା କରିବା, ସେଥିରେ କିଛି ଜୀବନର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଲେ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ନଥିଲା, ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଆଜି ସହିଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି, କିଭଳି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ସୁନା ହାର ମାଳ ମଡ଼ଉଥିଲେ, କିଭଳି ଚରିତ୍ର, ଆଉ କିଭଳି ସ୍ୱାମୀ ନିଷ୍ଠା, କିଭଳି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଦିଅର ମାନେ ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନେଇ ଚାଲିବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳି ପରିବାରରେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ନେବା, ସେଇ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ନା ବାପ ଘରକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିନାହାନ୍ତି, ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସମାଜରେ ଯାହା ଯାହା କରଣୀୟ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ପରମପିତା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ନାରୀ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବଡ଼ମା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆଜି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତା, ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲେ ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତେ। ଆମ ଆଗରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପରମ ପୂଜନୀୟ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଜାଣିଛେ, ତାଙ୍କ ଇତିହାସ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କାଳେ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, ପରୀକ୍ଷା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଏଭଳି ଭାବ ନେଇକି ଆମେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଲୁ ନାହିଁ, ବା ନାରୀର ନୀତି ପଢ଼ିଲୁ ନାହିଁ, ବା ନାରୀର ନୀତି ଘରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ନାହିଁ। ନାରୀ କି କିଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ମାଟି ହେବ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ନାରୀଟି ହେଇକି ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକ ଲାଭ କରିବ, ଏଇସବୁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଘରେ ବି ଦେଲୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଭଳି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପରମପିତାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ, ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହୁଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇନାହୁଁ। କ'ଣ ଆମେ ବି ଆମର ଭିତରେ ନିଷ୍ଠା ସେଭଳି ନାହିଁ। ମାଆମାନଙ୍କର ବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଲା ମାନେ ସେଇଠି ଟିକେ ବସିଲୁ, ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ, ସେଠି ବି କୌଣସି ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତା ବି ଏତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉନି। ଆମର ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ହୁଅନ୍ତା, ସେ ଆଲୋଚନାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍କୋପ୍ ଦିଆଯାଆନ୍ତା କହିବା ପାଇଁ। 5 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ହଉ ପଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜରେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତେ ଓ ନାରୀ ନୀତିର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ଏବଂ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ନାହିଁ ନା ଘରେ ମାଆମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍, ଏଭଳି ଆପଣ ମାଆ ଝିଅଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମାଆ ଝିଅ ନା ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନା କିଏ କ'ଣ, ଏଭଳି ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନାରୀ ନୀତି। ଆମେ ନାରୀ ମାତୃଶୁଣୀ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଆସିକି ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ପଡ଼ିବୁ, ଏଭଳି ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ନାହିଁ, ଆମର ଚାଲିଚଳନ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଖାଲି ନାହିଁ ଆମେ ଯେ ବସିଗଲୁ, ଟିକେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଗଲୁ, ଟିକେ ଶୁଣିଗଲୁ, ଟିକେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଦେଲୁ ଯେ ଆମ ନାରୀ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ତା ନୁହେଁ। ନାରୀ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ହେଉଛି
ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ନା ଡ୍ରେସ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା କୌଣସି ହାରମାଳ ପିନ୍ଧିବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେ ଆମର କାହିଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ନା ଆମେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିନାହୁଁ ବା ତାଙ୍କର ନାମ ହର ଜପୁନାହୁଁ, ତାଙ୍କର କର୍ମ କରୁନାହୁଁ, ତାଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ମାନୁନାହୁଁ, ନାରୀ ନୀତି ପଢ଼ୁଛୁ ସତ, ଜାଣୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁନୁ ବା ତାକୁ ବାସ୍ତବାୟିତ କରୁନାହୁଁ ବୋଲି ତ ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ନିଜେ ସାର୍ଥକ ହେଇନୁ। ଆମେ କେମିତି ସାର୍ଥକ ଜୀବନଯାପନ କରିବୁ? ନା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ କିଭଳି ସାର୍ଥକ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ନା ମା। ଆଉ ମା ବାପା, ଏଇମାନେ ବାପା କିଛି ନାହିଁ, ମା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିପାରିବ। ଯେ ମାଆର ଚରିତ୍ର ନଥିବ, ମାଆର ଭଳି ଭାବନା ନଥିବ, ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ନଥିବ, ଯେଉଁଟା ଠାକୁର ପ୍ରଥମରେ ନାରୀ ନୀତିରେ କହିଲେ ଝିଅ ମୋର ଯେଉଁ ବାଣୀଟି, ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ସେଭଳି ଯଦି ଆମର ନଥିବ, ଆମେ କେମିତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା? ହାଉ ଡୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଆୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଯେ ଭଲ ହେବେ, ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆଉ ସେଭଳି ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିବେ? ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ନିଜେ ସେ ଚରିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ବିଧିବିଧାନ ମାନିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର ପିନ୍ଧିବା, ଆମର ଚାଲିବା, ଆମର କହିବା, ଆମର କାହାକୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ପିଲା ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ। କାରଣ ହେଉଛି ମଦର ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିଚର ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ। ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ପୁଅର ବି ଟିଚର, ଝିଅର ବି ଟିଚର। ହେଲେ ଝିଅଟା ଅନୁକରଣ କାହାକୁ କରିବ? ମାଆକୁ କରିବ ନା। ବେଶୀ ପୁଅଟା ଯେମିତି ବାପକୁ ବେଶୀ ଅନୁକରଣ କରେ, ଝିଅଟି ମାଆକୁ ଅନୁକରଣ କରିବ। ମା ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ଶାଶୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିବ, ଶାଶୁରଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ଖରାପ, ସେ ପିଲାଟି ଶିଖିବ କ'ଣ? ତା ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକତା ହେବ କିଭଳି? ଯେତେ ପୁରାଣ ପୋଥି ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ତାପରେ କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ହିଁ ଯଦି ନ ହେବା ଠିକ୍, ଆମ ପିଲାମାନେ କେବଳ ହେବେ ଠିକ୍? ନା ଆମ ଜୀବନ ତ ସାର୍ଥକତା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିନି, ଆମେ ସାର୍ଥକ ଲାଭ କରିନୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକ ହେବ କେମିତି? ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ହେବ କିପରି? ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପରମପିତାଙ୍କୁ ନେଇ, ପରମପିତାଙ୍କ ବିଧିବିଧାନକୁ ମାନି ଯଦି ଆମେ ହିଁ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଜୀବନ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସାର୍ଥକତା ହେବ। ଏବଂ ନାରୀ, ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ନାରୀ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା, ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହିଁ ଅନ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ନାରୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇଭଳି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଏଇଭଳି ସନ୍ତାନକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେବେ ଏବଂ ସମାଜ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦିର ହେଇଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହିଣୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଯିବେ, ସରସ୍ୱତୀ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ସେଠି ପରମପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷଣ ବହି ଚାଲିବ। ତାହେଲେ ତ ଆମ ନାରୀ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଅଛି, ନଚେତ୍ ନାରୀ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକତା ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାଦା ଅନେକ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବାଣୀ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଲୋଚନା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦାଦା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।